उपस्थित प्रत्येकों को प्रभु श्री कृष्ण को मधुरमय नाम रे मोर भक्तिपूर्ण अभिनंदन ज्ञापन करे। सर्वप्रथमे मु सदा प्रभु को धन्यवाद दिए तांकर विश्वस्तता प्रेम एवं अनुग्रह सकाशु आमने आज पर्यंत जीवित अटू। आजिकार मुख्य विषय आम आलोचना करवा शोकाकुल परिवार को किपर आमने सांत्वनार वाक्य दे पारिबा बा मृत्यु परिवार निमंते सांत्वनार वाक्य। मृत्यु एक निराट सत्य अटे, जीवन का संघर्ष अटे। आ जीवन रो पथरे चालू चालू आमन को जीवन रे एक मृत्यु आसी पहुँच आमन को प्रियजन आमन को आत्मीय सौजन्य आमन को निज लोक अति प्रिय लोक जेतेबेले एही इहधाम त्याग कर चली जाती सेतेबेले आमन को जीवन रे एक अपार कष्ट आसे, दुख जंत्रणा वेदना आमन को जीवन रे आसे। तेबे आमने चिंता करूँ एसबू समस्यार मु किपरि बाहरिबी, एसबू दुख कष्ट को मु सह्य करि पारु नाही, किपरि मु ए दुख कष्ट को सह्य करि पारिबी। ते प्रिय बंधुगण आमने आज चिंता करबा मृत्यु रो कारण कौन एवं मृत्यु काहेकि हुए एवं मृत्यु आमन को जीवन रे कौन आनी दे थाए। तत्संगे संगे आमने चिंता करबा मृत्यु आमन को जीवन रे कौन शिक्षा दिए एवं मृत्यु हेबा द्वारा आमन को जीवन रे क्यों आशीर्वाद आनी दे थाए। तत्संगे संगे आमने आलोचना करबा मृत्यु परिवार प्रति बा शोकाकुल परिवार प्रति मंडलीर कर्तव्य कौन एवं एही दुख कष्टरू एक मृत्यु परिवार किपरि एही मर्मांतकरण शोकरू निजकू अतिक्रम करि पारिबे, निजकू सह्य करि पारिबे। एही कष्ट को आमन को जीवन किपरि सह्य करि पारिबा एहार रास्ता कौन ए विषय रे आमने आलोचना करबा। प्रथम विषय माने आलोचना करबा मृत्यु कौन अटे। मृत्यु एही जगतरू ए शरीर त्याग करबा होछि मृत्यु अटे। शरीररू जीवन त्याग करबा ही मृत्यु अटे। आउ जो दिन मृत्यु हुए से दिन आमने धन संसार जगत सबकिछि आमने छाड़ी चली जावा, यहाँ को मृत्यु कह जाए। प्रथम विषय काहेकि मृत्यु हुए रोमियो तार 6:23 एपर लिखा जाए कारण मृत्युर कारण है कारण पापर वेतन मृत्यु। आमने समस्ते पापी अटू, तेणु पाप हेतु आमन को मृत्यु मरण करबा नितांत आवश्यक। समस्त पापर दंडाज्ञा अच्छी, तेणु आमने पापी हेबा सकाशु आमनकर पापर दंडाज्ञा है मृत्यु, तेणु पापर कारण है मृत्यु। द्वितीय विषय है मृत्यु निराट सत्य अटे, एणु आम मानू यह ग्रहण करबा नितांत आवश्यक। मृत्यु ठार आमने पृथक होई पारिबा नाही। इट्स ए यूनिवर्सल ट्रुथ, वी कैनॉट एस्केप फ्रॉम दिस ट्रुथ। जेतेबेले मृत्यु आसे तेबे ही आमन को जीवन रे दुख कष्ट समस्या झड़ झंझा समाप्त होई थाए। जेतेबेले आदाम ओ एवा सेमानकु मना करा जाइथिबा फल सेमाने भोजन कले सेतेबेले दुख कष्ट झड़ झंझा मनुष्य जीवन को अभिशाप रूपे आसिला। आउ से दिन ठारू मृत्यु आरंभ है। तेणु गीत संहिता तार 89:48 एपर लिखा जाए जे मृत्यु न देखि जीवित रहिबो एवं पातालर पराक्रमरु आपणा प्राण मुक्त करिबो एपरि मनुष्य किए। एपरि मनुष्य केवल यीशु ख्रीष्ट अटंती, एपरि मनुष्य आउ केही नुह। तेणु आमन को प्रत्येकों को मृत्यु को ग्रहण करबा आवश्यक अटे। आमने समस्त दिने ना दिने मरिबा। एव्री तार 9:27 एपर लिखा जाए मृत्यु समस्त थरे हुए, तेणु मृत्यु
ଏକ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଉପଦେଶକ ତାର 7:2-4 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମରଣ ଦିନ ଭଲ, ଭୋଜନ ଗୃହକୁ ଯିବାଠାରୁ ବିଳାପ ଗୃହକୁ ଯିବାର ଉତ୍ତମ, କାରଣ ତାହା ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ ଗତି ଓ ଜୀବିତ ଲୋକ ତହିଁରେ ମନୋଯୋଗ କରିବ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ମରଣ ଦିନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମରଣ ଦିନ ଭଲ, କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ଆମମାନେ ମରିବା ସେଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ, ଝଡ଼, ଝଞ୍ଜା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ କବର ସ୍ଥାନରେ, ସମାଧି ନିକଟରେ ବସି ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିବା ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା ନ କରୁ ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଦୁଃଖ ଭରା ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମରଣ ଦିନ ଭଲ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସମୟ ଅଛି, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ କାହାରି ବି ପକ୍ଷପାତ କରେ ନାହିଁ। ଧନୀ ହେଉ ବା ଦରିଦ୍ର ହେଉ, ଗରିବ ହେଉ ବା ଖାନଦାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋରା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୂର୍ଖ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଉପଦେଶକ 3:1-8 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, 3:1-8 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। ଜନ୍ମିବାର ସମୟ ଓ ମରିବାର ସମୟ, ରୋପିବାର ସମୟ ଓ ଯାହା ରୋପିତ ହେଲା ତାହା ଉପାଡ଼ିବାର ସମୟ, ବଧ କରିବାର ସମୟ ଓ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ସମୟ, ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ ଓ ଗାନ୍ଥିବାର ସମୟ, ରୋଦନ କରିବାର ସମୟ ଓ ହାସ୍ୟ କରିବାର ସମୟ, ବିଳାପ କରିବାର ସମୟ ଓ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଜନ୍ମର ବି ସମୟ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁର ବି ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ନୂଆ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ନୂଆ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏହି ଜଗତ ଏକ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଏକ କ୍ଷଣିକ ଜଗତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜଗତ ଏହା ନୁହେଁ। ଆମମାନେ ଏକ ବାଟୋଇ, ଏକ ଭ୍ରମଣକାରୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମମାନେ ଆସିଅଛୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମମାନେ ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ 2 କରନ୍ତି ତାର 5:1 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ତମ୍ବୁ ରୂପ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏହି ଇହ ଜଗତ ତ୍ୟାଗ କରୁ, ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତ ତ୍ୟାଗ କରୁ, ତେବେ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେହି ଗୃହକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଏବ୍ରୀ ତାର 9:26-28 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଥରେ
ଆଉ ତାହାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ 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 ବି ଓ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। କ'ଣ ତାହା ସନ୍ଦେଶ? ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପହାର ଦେବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରେ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଲା, ଯେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିଜନଙ୍କର, ଯେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହୁଏ ଓ ପରଲୋକ ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମରନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ନିଜକୁ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ପାପରୂପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆଇବ ତାର 1:20-21 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆଇବ ସେ ଆପଣ ପୁତ୍ର ବଧୂ ଓ ଗାଈ ଗୋରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହରାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଆୟୁବ ଉଠି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲା ଓ ଆପଣା ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କଲା ଓ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଏହିସବୁରେ ଆୟୁବ ପାପ କଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅବିବେଚନାର ଦୋଷାରୋପ କଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ ଲୀନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରାଧନାରେ ଲୀନ ହେବା ଆମମାନଙ୍କୁ 3ଟି ବିଷୟ ଶିଖାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସୌଜନ୍ୟ ଇହଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଆମକୁ 3ଟି ବିଷୟ ଶିଖାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ କେହି ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋର ଜୀବନର ସାଥୀ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 3ଟି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ଆଉ ଏଫେସୀୟ ତାର 1:11 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୋଇ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ କିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଅଟଇ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କୌଣସି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା କିଛି ବି ଘଟୋଇ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ହିଁ ଘଟୋଇ। ତେବେ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ହେଲା ଶୋକାକୁଳ ପରିବାର ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଶୋକାକୁଳ ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ହୁ ଇଜ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ? ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀ କିଏ ଅଟେ? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାର ପ୍ରତି? ରୋମିଓ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15-16 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଦନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ରୋଦନ କର, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକମନା ହୁଅ, ଉଚ୍ଚାଭିମାନୀ ନ ହୋଇ ଦିନହୀନମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ।
यार अर्थ आम्भे शोकाकुल परिवार सहित एक उत्तम सहभागिता रखा नितांत आवश्यक। मजा कौतूहल एवं निंदा कपट से विरुद्ध रे कहवा बंद करने आवश्यक। प्रथम थेसलोनी तार 5:11 पर लिखा जाए, एणु जेपरी निजे निज पाई करुअछ सेहीपरि परस्पर को सांत्वना दियो पुणी परस्पर निष्ठा जन्माओ। तेबे आमान जेपरी निज निज को प्रति आमाने जत्न नहीं थाओ सेपरि अन्य को मध्य आमान को उत्साहित करने आवश्यक। यह होछि प्रत्येक विश्वासी कर्तव्य शोकाकुल परिवार प्रति। अष्टम विषय है किपरि आमे माने एही मर्मांतक शोकर निजको बंचाई पारिबा, किपरि आमाने आमानकर आत्मीय लोक जेतेबेले एही इहधाम परित्याग करती जो कष्ट दुख जंत्रणा एवं समस्या आमन जीवन रे आसे, एही दुख कष्ट ठारो आमाने किपरि अतिक्रम करिबा एवं किपरि आमाने सह्य करि पारिबा। गीत संहिता तार 42:3-5 एपर लिखा जाए, मोहर लतक दिवारात्रि मोहर भक्ष्य होई अछि, कारण लोक माने नित्य मते कहंती तुम्हर परमेश्वर कहांदी। मु किपरि लोकारण्य सहित यात्रा कली, पुणी आनंद प्रशंसा ध्वनि सहित पर्व पालन करी जनता को परमेश्वर गृह को घेनी गली। एही कथा सब स्मरण करी मु आपणा प्राण आपणा अंतरे ढाली देउछि। हे मोहर प्राण तू काहेकि शोकाकुल होउछु, तू काहेकि मो अंतर अस्थिर होउछु। परमेश्वर ठारे भरोसा रख, कारण मु ताहांको श्री मुखर प्रसन्नता सकाश पुनर्बार ताहांकर प्रशंसा करिबी। प्रिय मोर ख्रीष्ट विश्वासी माने एठारे भक्त लेखंती मोर लतक दिवारात्र मोर भक्ष्य होई अछि। तेणु जेतेबेले आमकर आत्मीय परिजनकर मृत्यु हुए, आमन जीवन रे कष्ट दुख आसे, यह निराट सत्य अटे। मूव ऑन इट, आगे बढ़ते जाना, आगे चलना। ये सारे बात इसमें काम नहीं करता मेरे प्यारो। कष्ट कष्ट अटे। तेणु एठारे भक्त से बहुत कांदिले, से कांदिले हे मोहर लतक दिवारात्रि मोर भक्ष्य होइछि। से कांदुछंती जेतेबेले आमको समस्या बढ़ी जाए सदा प्रभु को निकट को जाए आमको कांदिबा आवश्यक। जेतेबेले आम सदा प्रभु को निकट रे जाए कांदू तेबे आमको अंतररू एक साहस एक धैर्य एक शक्ति बाहरिबो। से शक्ति तार 5 पदरे से लेख अछंती, हे मोहर प्राण तू काहेकि शोकाकुल होउछु, सदा प्रभु को ठारे भरोसा रख, सदा प्रभु को ठारे आशा रख। जदियो आपणको जीवन रे निजर आत्मीय प्रति जदि अनेक कष्ट होउछि मने पड़ी, मनुष्य निकट रे कांदंतु नाही, सदा प्रभु निकट रे एक गुप्त कोठरी को जाए कांदंतु। जीवन रे जते भी कोह अछि कांदंतु। जदि आमने कांदिबा तेबे मनर हृदयर अंतर मध्यरु एक साहस एक शक्ति ता सदा प्रभु देवे। आ से साहस अन्य कहीं आमन को उत्साहित करबा आवश्यक नुह, अन्य कहीं आमन को सांत्वना देवा आवश्यक नुह। सदा प्रभु निजे आमन को हृदय कथा कहबे, आउ ताहा आमन को जीवन रे एक आशा एक शक्ति एवं धैर्य उत्पन्न करिबो। तेणु एठारे लेखक से कांदिले आ तांको अंतर एक शक्ति जात हैला। आ से कहउछन हे मोहर प्राण तू काहेकि शोकाकुल होउछु, तू काहेकि मो अंतर मध्य अस्थिर होउछु, सदा प्रभु ठारे भरोसा रख। आ यही शक्ति परमेश्वर आमान को देवे। गीत संहिता तार 34:18-19 पर लिखा जाए, सदा प्रभु भग्नांत कण मानकर अति निकटवर्ती। जितेबाला आम भांगी जाओ सदा प्रभु आमर अति अति निकटवर्ती। कष्ट समस्या रे केबे भी न भूली जाओ दाहा जे सदा प्रभु मते बोधे पास सरी गले नहीं। यही समस्या मध्य परमेश्वर को वाक्य पर कहे जे से भग्नांत कण मानकर अति निकटवर्ती, से चूर्ण मना मान को त्राण करती।
ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ, ମାତ୍ର ସେ ସବୁରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ମଦ ପିଅନ୍ତି, କୁସଙ୍ଗ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି, ଅନେକ 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 ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 1:2 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମୋଦ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆମମାନେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମୋଦ, ଆନନ୍ଦ, ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥିର ଏବଂ ଏକ ଖୁସି ଆହ୍ଲାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବ। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 18:32 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ବଳ ଦେଇ ମୋର କଟି ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧନ୍ତି ଓ ମୋର ପଥ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେ ମୋର ଚରଣକୁ ହରିଣୀର ଚରଣ ପରି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିହେମିଆ ତାର 8:10 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ଯାଅ, ଚିକଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କର ଓ ସୁମିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କର, ଯାହା ନିମନ୍ତେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଂଶ ପଠାଅ, କାରଣ ଆଜି ଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖିତ ନ ହୁଅ। ଯେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ବଳ ଅଟେ। ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ ଯଦି କରୁ, ଉପାସନାରେ ଲୀନ ହଉ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଳ ଅଟେ। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଳ ଅଟେ। ଯେଶାୟା 25:4 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତୁମେ ଦରିଦ୍ରର ଦୁର୍ଗ ଅଟ, ଦିନହୀନର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତାର ଦୁର୍ଗ ଆଉ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ଅଟ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାବନା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଏବ୍ରୀ ତାର 13:5 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 50:15 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମକୁ ଡାକ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ମନର ବେଦନା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସବୁକିଛି ଯାହା ବି ଘଟଇ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଘଟଇ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଫିଲିପିଓ ତାର 4:6 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଫିଲିପିଓ ତାର 4:6 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବେ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି କରିବା, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ, ତେବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରିୟ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାର, ଯଦି ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଯାହା ବି ପରମେଶ୍ୱର କରିଅଛନ୍ତି, ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ते परमेश्वर आमको जीवन रे एक नुआ शक्ति साहस धैर्य एवं ज्ञान देवे। प्रभु यही वाक्य द्वारा आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु एवं शोकाकुल परिवार को प्रचुर प्रचुर रूप आशीर्वाद करंतु एवं सांत्वना प्रदान करंतु एवं श्रोता मानू प्रभु प्रचुर रूप आशीर्वाद करंतु।
समस्त को धन्यवाद।